हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस जलालाबाद के उपर। अज मैं बड़ी प्यारी जी सीरीज तुहाडे वास्ते लैके आया कि तुहानू पता है तुहाडा इन्होंने 12 तरीक का पीएस टैट है जिहड़ा अनाउंस करता ते पीएस टैट दे विच अज तक जिन्ने भी क्वेश्चन हिस्टरी दे आए, क्योंकि असी एक होर इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव यह आ कि 2012 तक SST के जिन्ने भी क्वेश्चन आउंदे आ 2022-21 तो लैके 11 तक, क्योंकि लास्ट पेपर दिसंबर 2021 होया सी ते पीएस टैट का पहला पेपर 2011 होया सी। सारे पेपर असी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी अलग-अलग करते, मतलब अलग-अलग तरीके नाल कराए। अज मैं तुहाडे सामने 2021 दे विच हिस्ट्री के जिन्ने क्वेश्चन आए, 20 च किन्ने आए, 18 च किन्ने आए, सारिआं नूं अलग करके लैके आए। इवें जियोग्राफी की सीरीज ऑलरेडी चल रही आ, इवें असी पॉलिटी की सीरीज चलावांगे। तो मैं दो वीडियो दे विच, क्योंकि असी मैराथन दे विच दो वीडियो दे विच मैं सारी हिस्ट्री है जिहड़ी इस तरीके नाल निबेड़ दूंगा, तो सारे बच्चों लिए बड़ी हैल्पफुल वीडियो आ वो रहूगी। नाल दी नाल असी कंसैप्ट भी समझावांगे। मेरा सीधा तुहाडे नाल आंसर दस्सण दा मीनिंग नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ठीक है मैं एक चीज जी छोटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲੋਗੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਲੋਗੋ ਆ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਆ। ਇਸ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, पीटी प्लस एसबी, पीपीएससी या किसी भी तरह मास्टर कैडर के बैच ने जिहड़े वो चल रहे हैं, तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। जां तुसीं आ दो नंबरां दे उपर जिहड़ा हैगा वो मैसेज, WhatsApp मैसेज, कॉल कुछ भी करके जिहड़ी तुसीं जानकारी हासिल कर सकते हो। दूजी गल, असीं पीएस टैट का एक क्रैश कोर्स जिहड़ा सिर्फ तो सिर्फ किन्ने रुपए का, सिर्फ तो सिर्फ 1200 रुपए का। 1200 रुपए दे विच सारा पीएस टैट पढ़ावांगे, CDP, SST, EVS, मैथ, साइंस, सारे टॉपिक। तो किन्ने दे विच सिर्फ 1200 दे विच जल्दी जल्दी जिहड़ा तुसीं अपना बैच आ ज्वाइन कर सकते हो। इस तो बाद मैं अगे सीधा सवालों के उत्ते आउणा। पहला सवाल जिहड़ा ये आया दिसंबर 2021 दे विच, ये क्वेश्चन आया सी हिस्ट्री दे विच। ये क्वेश्चन आ कि पहला मुगल सम्राट कौन सी, कि मुगल सम्राट जिहड़ा है वो पहला कौन सी। हुण असीं जे मुगल सम्राट की गल करिए तो मुगल काल स्टार्ट हुंदा 1526 ईस्वी दे विच। कदों मुगल काल स्टार्ट होंदा 1526 ईस्वी दे विच। मुगल साम्राज्य की शुरुआत कौन करता? बाबर करता है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? बाबर करता है। कदों करता है? 1526 दे विच। किवें हुंदी आ? पानीपत की पहली लड़ाई दे विच। पानीपत जिहड़ी हैगा पानीपत की पहली लड़ाई। हुण पानीपत की जिहड़ी पहली लड़ाई हुई सी, फर्स्ट वार होया सी पानीपत दा, वो कदों होया सी? वो मेरे प्यारे जे विद्यार्थियों होया सी 1526 दे विच। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हो गई। हम दो क्वेश्चन बन गए पेपर के क्वेश्चन पूछे जे पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई, तुसीं कहना 1526 ये लड़ाई किन्ना किन्ना विचकार हुई। एक पासे तो बाबर सी, दूजे पासे किहड़ा सी? इब्राहिम लोधी सी। मैं कल्ला लोधी लिख देना, इब्राहिम तुसीं आपे लिख लेना। दो चीज़ां सी, इब्राहिम लोधी सी। इन्हां विचकार हुई, बाबर जित गया ते बाबर ने शुरुआत करती मुगल साम्राज्य की। इस करके बाबर की हो गया मुगल साम्राज्य का पहला राजा हो गया। बाबर तो बाद चलो हमाजू बैठा है, उनका बेटा बैठता है। हमाजू तो बाद उनका बेटा अकबर बैठता है। अकबर तो बाद उनका बेटा शाहजहां बैठता है, सॉरी जहांगीर बैठता है। जहांगीर तो बाद उनका बेटा शाहजहां बैठता है। शाहजहां तो बाद उनका बेटा औरंगजेब बैठता है। औरंगजेब तो बाद जिहड़ा सी बहादुर शाह बैठता है। इस तरीके की एक सीरीज चलती है। पर तुसीं दो तीन गल्लां ध्यान दे विच रखणियां ने। अगली गल ये ध्यान दे विच रखनी है, बहादुर शाह जाफर जिहड़ा हैगा सी ये लास्ट राजा सी मुगल काल दा, ते ये भी पिछली बारी पीएस टैट दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी। तां ये क्वेश्चन की पूछा गया सी, इहदी मौत कदों हुई सी? तां इहदी मौत मेरे प्यारे बच्चों 1862 ईस्वी दे विच रंगून दे विच जिहड़ी सी काली पानी की जेल कटदियां होया इहदी मौत हुई सी। ये गल्लां तुसीं इन्नियां को इस क्वेश्चन दे विच याद रखणियां ने। मैं अगले सवाल दे उत्ते आउणा। अगला सवाल तुहाडे सामने विच हैगा कि अकबरनामा किसने लिखी। हुण पीएस टैट दे विच मैं दो बार देखो, हुण आ क्वेश्चन जिहड़ा सी आ क्वेश्चन आया सी 2021 दे विच। सुन लो ध्यान, ये कदों मेरे प्यारे बच्चे आया सी 2021 दे विच। एक चीज मैं होर नोट की, मैं नाल दी नाल एक पेपर 2020 वाला वेख रहा सी जदों मैं तुहानूं आ क्वेश्चन करवा रहा सी सारे। तां अज लई मैं जिहड़ी ये क्लास दे विच 2021 तो 16 तक दे क्वेश्चन लैके आया। हुण इहदे विच जदों मैं ये क्वेश्चन देख रहा सी तां आ क्वेश्चन दो तरह बन के आया।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। 9 ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਰਬਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 21 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ? 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਆ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 1917 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਹੁਣ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਰ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 1853 ਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣਾ, ਇਹ ਖੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? 1853। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਸੀ? 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੈਪਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ? ਲੈਪਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ? 29 ਮਾਰਚ 1849। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਚ ਲੜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਰਾਜ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
बंगाल जिहड़ा हैगा सी इहनूं दो हिस्सिਆਂ ਚ वंडता, मुसलमानों का अलग करता, हिंदुओं का अलग करता। बंगाल नूं जिहड़ा सी विचालों चीर के रखता, किन्ने चीर के रखता, तां रखता लॉर्ड कर्जन ने। तां इसे तरह ये दोवें चीज़ां ध्यान दे विच रखणियां ने कि बंगाल की वंड जिहड़ी सी इह कदों ही 1905 दे विच। अगली गल हुण अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता दे स्थानां दी खुदाई किन्ने कराई। हुण जिहड़ा हड़प्पा शहर आ जां हड़प्पा सभ्यता जिहड़ी हैगी आ, इह थोड़ा जिहा कंट्रोवर्सी सवाल आ, पर मैं आंसर की दे मुताबिक जाऊंगा। जे तां वो सीधा सवाल पूछ लेंदे कि हड़प्पा साइट, वैसे तां अंग्रेजी दे विच जिहड़ा इह सवाल ठीक आ, क्योंकि पंजाबी दे विच इन्हां ने वर्जन थोड़ा जिहा गलत करता। ते असीं वेखना जिहड़ी हड़प्पा साइट आ, शहर आ, इहदी खोज किहने कीती। तां हड़प्पा शहर की खोज दयाराम सोहानी ने की। किहने कीती? दयाराम सोहानी ने की। तां ये मेरे प्यारे बच्चों कदों की गई सी? ये की गई सी 1921 दे विच। कदों की गई सी? 1921 दे विच। इसे करके असी हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया शहर। सब तो पहला हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी का किहड़ा शहर खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया सी। कदों खोजा गया सी? 1921 दे विच खोजा गया सी। किन्ने खोजिया सी? तां ओह दयाराम सोहानी ने खोजिया सी। ते अजकल मेरे प्यारे बच्चों जिहड़े हड़प्पा शहर है कित्थे आ? अजकल मेरे प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान दे विच हैगा है। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे दे उत्ते आ। इस तरीके के क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चे आउंदे ने। नदी के किनारे की गल करिए असीं तां इह रावी नदी के किनारे ते आ। इस तरीके का जिहड़ा क्वेश्चन आ वो हड़प्पा सभ्यता दे विचों पुछ लिया जाता है। तां इह चीज़ तुसीं खास ध्यान दे विच रखणी। उस तो बाद मैं अगली गल ते आउणा। तां इह सवाल यह है कि गुप्त अंपायर जिहड़ा हैगा है, जिहड़ा गुप्त साम्राज्य है, इहदे पतन दे सिट्टे असीं किहड़े कढदे हां। दो चीज़ां दे सवाल जिहड़े ने मैं इत्थे लिख के तुहानूं जरूर देवांगा। हुण असीं मंनदे हां कि मौर्या काल तो बाद भारत विच कोई वड्डा साम्राज्य आया, वह गुप्त साम्राज्य आया। तां किहड़ा साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों आया? गुप्त साम्राज्य आया। हुण गुप्त साम्राज्य दी असीं एक खास गल मनदे हां। गुप्त साम्राज्य दी किन्नियां खास गल्लां मनदे हां? एक खास गल मनदे हां। वो खास की मनदे हां कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किहने कीती सी, जां इहदा संस्थापक किहनूं मनदे असीं? श्री गुप्त नूं। इहदा संस्थापक जिहड़ा हैगा मेरे प्यारे बच्चों वो किहनूं मनदे असीं? श्री गुप्त नूं मनदे हां। दूजी गल इहदा वास्तविक संस्थापक एक तां संस्थापक हो गया, एक वास्तविक संस्थापक हो गया। इन्हां दोवां दे विच फर्क रखना, पेपर दोवां तरह पूछा जांदा है। वो असीं किहनूं मनदे हां? असीं मनदे हां चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त पहला, उन्होंने असीं किहड़ा मनदे हां? चंद्रगुप्त पहला। हुण दूजा सवाल जिहड़ा आ जांदा है, असीं जिहड़ा गुप्त साम्राज्य दे विच जिहड़ा समुंदर गुप्त होया सी, समुंदर गुप्त नूं असीं की मनदे हां? समुंदर गुप्त नूं भारत दा नपोलियन कहा जांदा। भारत दा नपोलियन, नपोलियन मैं एन दे नाल डोनेट कर देना, इह ध्यान दे विच रखना है। ते लास्ट दे विच एक चीज़ होर आ, ठीक है जी, वो यह है कि जिहड़ा इहनूं खत्म किया गया सी गुप्त साम्राज्य नूं, वो हुणवां दे हमलिਆਂ दे नाल खत्म किया गया सी। हुणे जदों हमला किया उन्हां हमलिਆਂ दा इह गुप्त साम्राज्य सामना नहीं कर सकिया, तां इन्हां नूं खत्म करता। ये चीज़ आ पॉइंट ख्याल दे विच रखना तुसीं। अगली चीज़ जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा वो जान गए शक समति कैलेंडर की शुरुआत किसने ते कदों की। हुण शक कैलेंडर जिहड़ा हैगा, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ये कीती सी कनिष्क ने 78 दे विच कीती सी। कदों कीती सी? 78 AD दे विच। ये गल भी तुसीं बड़ी प्यार दे नाल समझनी कि 78 AD दे विच ते किन्नो 78 AD दे विच शक समति कैलेंडर जिहड़ा किहड़ा शक समति कैलेंडर आ जिहड़ा ये स्टार्ट किया। यह कैलेंडर किहदे द्वारा मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट किया गया? तां यह कैलेंडर जिहड़ा स्टार्ट किया गया सी एक कनिष्क द्वारा किया गया सी। कनिष्क जिहड़ा किस वंश नाल संबंध रखदा सी? कुषाण वंश दे नाल जिहड़ा सी इह संबंध रखदा सी। इह गल नूं जिहड़ा है इह ख्याल दे विच रखना है। ते शक कैलेंडर नूं ही अगे गल करां, इह शक कैलेंडर नूं ही असीं की कीता? शक कैलेंडर नूं असीं राष्ट्रीय कैलेंडर मनदे हां। तां साडा जिहड़ा राष्ट्रीय कैलेंडर आ वो भी किहड़ा है? वो भी शक कैलेंडर आ। यह भी गल तुहाडे ख्याल दे विच होवे, यह भी तुहाडे जहन तो बाहर ना निकले गल। मैं अगले सवाल दे उत्ते आउणा ते अगला सवाल तुहाडे सामने जिहड़ा है मेरे प्यारे बच्चों वो किहड़ा है कि दिल्ली विच वो पहला सुल्तान कौन सी जिसने निजमत मुद्रा प्रणाली, जे अंग्रेजी दे विच असीं गल करिए तां जिहड़ी रेगुलेट करेंसी जिहड़ी इशू कीती सी वो किन्ने कीती सी? तां इहदे विच दो ख्याल रखने असीं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਜਮਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1526 ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਆ ਉਹ ਅੰਤ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਅਕਬਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਅਕਬਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਅਕਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਰਚਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ हैदराबाद ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੀ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ हैदराबाद ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ? हैदराबाद ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਖਾਸ ਰਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਰਲੇ-ਮਾਂਟੋ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਰਲੇ-ਮਾਂਟੋ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1919 ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ। ਸੀ ਕੀ ਆ? ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1919 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 7 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਈਟ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਆਉਣੀ
तो भारत के लोग भी इहदे च शामिल करो। सत्ते दे सत्ते तुसीं वाइट वार्ड ते, तो इस करके फिर भारत के लोगों ने एक नारा दिता, किहड़ा नारा दिता? गो वाइट का। तो गो वाइट का नारा किहनां नूं दिता गया? साइमन कमीशन नूं किया गया। ये दो तीन गल्लां ने जिहड़ियां एक जहन दे विच रखणियां ने, ध्यान दे विच रखणियां ने। मैं अगले सवाल ते आउणा। हाँ, पेपर नेड़े होने करके मैं थोड़ी जी स्पीड है जिहड़ी काली रख रहा, तो इस करके चीज़ों नूं जिहड़ा है वो तुसीं समझी जाना। हुण दो तीन सवाल ने, होया कि गांधी इरविन समझौता कदों होया? हुण गांधी ते इरविन कौन सी? उस समय भारत का वाइसराय सी। भारत का वाइसराय सी। इहदे विच दो तीन क्वेश्चन बन के निकलते हैं। की क्वेश्चन बन के निकलते हैं? पहला तो जो भगत सिंह नूं फांसी हुई उस समय भारत का वाइसराय कौन सी? हुण इत्थों समझो, जिहड़ा ये गांधी इरविन समझौता सी 5 मार्च 1931 च होया। हुण 1931 च भगत सिंह नूं फांसी हुई तो उस समय भारत का वाइसराय कौन हो सकता? इरविन हो सकता। हुण गांधी ने की कीता? 1930 दे विच सिविल नाफरमानी अंदोलन चलाता। किहड़ा चलाता? सिविल नाफरमानी अंदोलन। कदों? 1930 दे विच, जिहदे विच तुसीं एक डांडी मार्च भी कढिया। नमक दे उत्ते, नमक नूं दी ठेकेदारी नूं रोकता सी अंग्रेजां ने। गांधी ने डांडी मार्च कढ के नमक बना के उह ठेकेदारी सिस्टम नूं तोड़िया, उस कानून नूं तोड़िया। तां उहदे नाल नाल गांधी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विचों जाण तों भी मना करता। तां जिहड़ा फिर लास्ट दे विच जाके सिविल नाफरमानी अंदोलन नूं रोकण वास्ते ते गांधी नूं कन्विंस करन वास्ते कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच जावे, तो उस समय भारत के वाइसराय इरविन द्वारा एक समझौता होया, जिन्हों गांधी इरविन समझौता कहने। ये 5 मार्च 1931 दे विच होया। ये गल जहन दे विच हो। हुण अगली गल असीं ध्यान दे विच रखीए, वो रखी आ मुहम्मद गजनवी द्वारा भारत उत्ते पहला हमला किस विच कीता गया? तां असीं दो गल्लां जिहड़ियां ने वो तुसीं अपने जहन दे विच रखनी। पहली गल ये जहन रखनी आ कि मुहम्मद गजनवी जिहड़ा हैगा ये भारत विच किन्ने हमले कीते? 17 हमले कीते। क्योंकि दो तीन चीज़ां ने इत्थे मैं छोटी जी एक लैन वाह के एक तुहानूं दस देना कि जदों असीं एक पीरियड पढ़दे भारत के इतिहास विच 712 तो लैके 1206 तक का पीरियड, इस पीरियड के उत्ते भारत विच विदेशी हमले हुए। भारत विच की होया? विदेशी हमले हुए। किहड़े किहड़े विदेशी हमले हुए? एक तो होया मुहम्मद बिन कासिम का हमला, ये पहला हमला मन्निया जाता मुहम्मद बिन कासिम। दूजा हमला जिहड़ा असीं मनदे आ वो मनदे आ मुहम्मद गोरी का हमला। ते तीजा सॉरी मुहम्मद गोरी नहीं, गजनवी। मुहम्मद गोरी तो बाद दे विच आउंदा है। फिर तीजा हमला असीं मनदे आ मुहम्मद गजनवी का। किहदा मनदे आ? गजनवी का जां गजनवी, कुछ भी शब्द तुसीं वरत सकदे। तीजा जिहड़ा हमला मुख हमला सी वो गोरी का सी। आ तीन हमले भारत विच होए प्रमुख तौर ते। हुण जिहड़े मुहम्मद गजनवी सी इहने टोटल भारत ते किन्ने हमले कीते? 17 हमले कीते। जिहड़ा इहदा पहला हमला सी वो 1000 तो 1001 ईस्वी दे विच होया। 1001 दे विच होया। मुहम्मद बिन कासिम ने भारत उत्ते हमला कदों कीता? यह कीता सी 712 ईस्वी दे विच। ते यह भारत विच पहला मुगल हमला सी। जे पुछ लैन भारत विच पहला इस्लामिक जां मुसलमानां द्वारा किया गया पहला हमला किहड़ा सी? तो मुहम्मद बिन कासिम दा सी। कदों किया गया सी? 712 विच किया गया सी। उस समय जजिया कारा जिहड़ा वो भारत विच स्टार्ट होया सी। इह गल भी ध्यान दे विच रखनी। ते मुहम्मद गजनवी ने टोटल कीते 12 हमले। पहला हमला कदों कीता? ते नाल ही नाल इहदा हमला जिहड़ा 1025 वाला हमला जिहड़ा सी ते लास्ट हमला जिहड़ा इहने कीता सी वो कीता सी 1027 दे विच, जिहनूं असीं किनवां हमला कहने आ? 17वां हमला कहने आ। ये टोटल 17 हमले सी जिहड़े मुहम्मद गजनवी ने कीते। ओही गल कहंदे जे मुहम्मद गजनवी सानूं लुटदा ना, ठीक है, तां इसे करके वो ना लुटदा ते अज असीं भारत सोने दी चिड़ी होना सी। इस तरीके दे सवाल ने जिहड़े वो बन के निकलदे ने। तां मुहम्मद गजनवी ने भारत नूं लुटिया सी। उस तो बाद मैं अगे आ जाना, ठीक है जी। अगला सवाल ये है कि इन्हां विचों कहंदे करैक्ट मैथड वेखो, इहदे विचों सही वेखो तुसीं किहड़ा है। हुण 2 मिनट मैं वेट करांगा, भावें क्लास का रिकॉर्डेड है पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखेंगे थले कमेंट पहला कर देंगे। सवाल मैं पहला पढ़ ही देना, इन्हां विचों किहड़ा सही ढंग नाल मेल खांदा है, किहड़ा इहदे विच सही जुड़दा है? कि पानीपत की तीजी लड़ाई, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट ते लास्ट विच मैं गल करा इलाहाबाद की संधि। ये 4 चीज़ां ने। इन्हां 4 चीज़ों को असीं ध्यान दे विच रखना है। तां पहली गल जिहड़ी आ वो सुन लो ध्यान नाल कि इहदे विचों सही किहड़ा है। हुण पानीपत की जिहड़ी तीजी लड़ाई आ, ठीक है जी। हुण पानीपत की तीजी लड़ाई हुई कदों सी? ये हुई सी 1761 दे विच, ठीक है, मराठियां दे विचकार ते अहमद अब्दाली दे विच। तां पानीपत की जिहड़ी पहली लड़ाई सी वो कदों हुई सी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी मैं तुहानूं अगे दस्सिआ 1526 दे विच।
दूजी लड़ाई हुई सी 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 1764। ਇਹ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਆ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਧੀ। ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਲੋਧੀ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਰ। ਬਸ ਬਾਬਰ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੇਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਿਟਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਟਸ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਪਿਟਸ ਐਕਟ ਆਇਆ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਚ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਬਚਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੇਸਟਿੰਗਸ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1858 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਹੁਣ ਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਂਟਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਂਟਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰੋ ਲੋਕ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਨੀ। ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਜਦੋਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਡੈਵਰ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਡੈਰ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਰਲ? ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਰਲ ਡੈਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ? ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ? ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸੱਤੇਪਾਲ ਕਿਚਲੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਛਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਮਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਇਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ। ਪਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ? ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ,
हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम सोहानी ने की, असीं पिछे पढ़ के। हुण हड़प्पा का दूजा मुख शहर महजोदड़ो जिहड़ा कदों खोजा गया सी, महजोदड़ो मेरे प्यारे बच्चों 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ खोजा गया सी। हुण हड़प्पा शहर कदों खोजा गया सी, मैं अगे भी दस्सिया 1921 खोजा गया सी। तां इहदी कीती गई सी आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी ने इहदी खजाई कीती सी, इह गल ध्यान दे विच रखनी। ते उस तो बाद अगली चीज जिहड़ी इहदे विच वैरी इंपोर्टेंट टॉपिक बन के आउंदा, ਉਹ बन के क्यों आउंदा, ਇਹ दूजा वड्डा शहर सी ते ਇਹ भी कित्थे आ, ਇਹ पाकिस्तान दे सिंध दे विच आ, पाकिस्तान दे सिंध प्रांत दे विच आ, ਇਹ ਗੱਲ भी ध्यान रखनी है। जिला जे पुछ लवे तो जिला लरकाना है, किहड़ा जिला लरकाना है। ते चौथी चीज जिहड़ा महजोदड़ो आ, ਇਹ किस नदी दे किनारे ते आ, तां मेरे प्यारे जे बच्चों जिहड़ा ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ सिंध नदी दे किनारे ते आ, सिंध नदी दे किनारे ते आ। इस तरीके का क्वेश्चन है जिहड़ा ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस तो बाद मैं अगले सवाल दे उत्ते आउणा, ठीक है जी। तो अगला सवाल जिहड़ा तुहाडे सामने रहा, रिग वेद दे विच अश्व दा की अर्थ सी। हुण दो तीन चीज़ां देखो तुसीं। हुण जिहड़ा अश्व जग जिहड़ी असीं गल करदे आ, अश्व जग, हुण अश्व जग दा भी मीनिंग की हुंदा है, ठीक है। तो यह जग की शुरुआत हुई। अश्व का मीनिंग मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ा हैगा सी वो की आ, अश्व का मीनिंग होंदा घोड़ा। मीनिंग की होंदा मेरे प्यारे बच्चों घोड़ा। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਰਿਗਵੇਦ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇਦ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸ਼ਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ कि सच नूं प्राप्त करने वास्ते की आ, सच नूं प्राप्त करने वास्ते जिहड़ा असीं मार्ग वरतदे आ उहनूं असीं अष्टांग मार्ग कहने आ। किहड़ा कहने आ? अष्टांग मार्ग कहने आ। ते अष्टांग मार्ग की शुरुआत जिहड़ी हैगी आ मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 रस्ते जिहड़े सी, सच दे 8 रस्ते की गल की गई। ते ये मेरे प्यारे जे विद्यार्थियों किहने कीती सी? ये मेरे प्यारे बच्चे बुद्ध धर्म विच कीती गई। कित्थे कीती गई? बुद्ध धर्म दे विच कीती गई। ते बुद्ध धर्म दे विच ये शुरुआत कीती किहने सी? ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध ने की सी। ते महात्मा बुद्ध दे नाल बहुत कुछ जुड़िया होया। हुण सारा महात्मा बुद्ध जिहड़ा पेड़ दे विच पढ़ाया होया, ठीक है जी। इहदा बचपन का नाम की आ, ठीक है। बुद्ध ज्ञान दे विच इहनूं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारी चीज़ां जिहड़ियां ने वो मैं महात्मा बुद्ध बारे जिहड़ियां ने समझाईयां होईयां ने। शौक उस तो बाद जिहड़ा हैगा वो बुद्ध धर्म नूं अपना लिया सी। ते बुद्ध धर्म दे विच 8 रस्ते जिहड़े ने सच की प्राप्ति लई दस्से जांदे ने। उस तो बाद अगे आ जाइए असीं आ वैसे वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इहदा रिसोर्स भी कितने नहीं मिलता। तो ये सब तो पहली मेन चीज़ असी मानते हैं, असी मानते हैं कि जिहड़ा अशोक का दूजा नाम प्रियदर्शी खोजा गया। हुण 2-3 चीज़ां ने। हुण अशोक के कई नावां नाल असीं जानदे सी। प्रियदर्शी भी इहनूं कहा जांदा सी, प्रिया अकली असल दे विच असीं गल करदे आ देवतियां दा देवता भी कहा जांदा। बहुत सारे नाम सी जिहड़े वो अशोक दे असीं लैंदे सी। तां अशोक कौन सी? एक गल तां ये भी 2-3 चीज़ां असीं वेख लैंदे आ। अशोक जिहड़ा हैगा सी ये मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजा सी। किहड़े? मौर्य साम्राज्य का। ते ये की सी? इहदे अशोक के पिता का नाम जिहड़ा सी वो कौन सी? बिंदुसार सी। ते अशोक की हो गया सी? किहड़ा धर्म इहने अपना लिया सी? तां इह अपना लिया सी बुद्ध धर्म। किहड़ा धर्म? बुद्ध धर्म। ते बुद्ध धर्म इहने अपनाया सी। तां बुद्ध धर्म की भिक्षा जिहड़ी सी वो किहदे कोल लई? तां लई सी उपगुप्त कोलों। ते इह बुद्ध धर्म दे विच शामिल कदों होया सी? तां अशोक जिहड़ा हैगा है बुद्ध धर्म दे विच शामिल होया सी 261 BC दे विच। 261 BC विच 261 BC दे विच की होया सी? कलिंग दा युद्ध होया सी। किहड़ा युद्ध होया सी? कलिंग दा युद्ध होया सी मेरे प्यारे बच्चों। तां कलिंग दा युद्ध कदों होया सी? 261 BC दे विच होया सी। ये पॉइंट जिहड़ा है तुसीं समझ गए होगे कि 261 BC दे विच किहदा युद्ध होया सी? कलिंग दा युद्ध होया सी। कलिंग दे युद्ध दे विच ये अपने आप नूं बुद्ध धर्म दे विच लै गया सी। कौन लै गया सी? अशोक लै गया सी। अशोक ने टोटल किन्ने शिलालेख बनवाए सी? 14 शिलालेख बनाए सी। 2 शिलालेख वैरी इंपोर्टेंट, पहला ते 13वां। 13वें शिलालेख दे विच किहदी गल कीती गई? कलिंग दे युद्ध दी गल कीती गई। कलिंग दा युद्ध कदों होया? 261 दे विच होया। क्योंकि कलिंग दे युद्ध विच बहुत सारे व्यक्ति मारे गए सी, जिन्हों देख के अशोक दा मन आया कि मैं ये लड़ाई झगड़ा छड्ड के बुद्ध धर्म अपना लेना है। ते पहले विच इहने की कीता सी? जानवरां नूं मारन ते रोक लाई सी। पहले शिलालेख दे विच जानवर नूं मारन दी रोक लाई सी। ये कुछ गल्लां ने जिहड़ियां मैं इस MCQ च दस रहा। ते अगला पॉइंट जिहड़ा हैगा मेरे प्यारे बच्चों ये 1915 विच जिहड़ा इहदा प्रियदर्शी नाम जिहड़ा खोजिया गया। प्रियदर्शी दा मीनिंग है देवतियां दा प्यारा। देवतियां दा प्यारा जिहड़ा सी ये खोजिया गया। ये गल भी जिहड़ी है ये तुसीं खास ध्यान दे विच रखनी।
हुण अगले सवाल दे उत्ते असीं आउने हुण पुलकेशन जिहड़ा है पुलकेशन 2 कौन सी ठीक है जी पुलकेशन जिहड़ा 2 ये कौन सी ते ये मेरे प्यारे जे बच्चों ये हैगा सी चालुक्यो राजा ठीक है चालुक्यो जिहड़े हैगे सी चालुक्यों दा एक राजा सी जिहड़ा पुलकेशन 2 ठीक है जी ते उहदे नाल ही मैं गल करां गुप्त राजे तां गुप्त राजे विच जिहड़ी मैं अगे भी दसी इहदी शुरुआत कीती सी श्रीगुप्त ने इहदा वास्तविक प्रमुख राजा सी वो कौन सी चंद्रगुप्त पहला कौन सी पहला चंद्रगुप्त पहले तो बाद इंपोर्टेड राजा जिहड़ा सी वो किहड़ा सी समुंदरगुप्त सी ते समुंदरगुप्त तो बाद फिर की आउंदा है चंद्रगुप्त दूजा आउंदा है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त दूजा आउंदा है ये मैं तां जल्दी जल्दी करा दिया कि मेरी कोशिश है वध तो वध MCQs जिहड़े ने वो तुहानूं मैं इस क्लास दे विच करवा सकां तां उस तो बाद मैं अगली सवाल दे उत्ते ना जां अगली गल दे उत्ते आउणा अगला सवाल आ बाजार निजमत नूं हेठ लिखे विचों किसने शुरू कीता तां ये थोड़ा जा कंट्रोवर्सी सवाल फिर दोबारा बन गया मार्केट निजमत वाला इन्होंने वैसे पिछे भी मैं सवाल करके आया सी तां उहदे विच मैं एक ऑफिशियल आंसर की जिहड़ी इन्हां दी पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड दी आपां देखी सी वैसे बाजार अवस्था नूं जे सही तरीके नाल स्टार्ट कीता सी अलाउद्दीन खिलजी ने कीता सी इहो ऑप्शन सही है जी इल्तुतमिश वाली पिछे असी बोली सी मैं पिछे क्योंकि वो सवाल कंट्रोवर्सी वाला सी उन्होंने ऑफिशियल आंसर की दिता सी मैं तुहानूं वो बोलता ये चीज़ थोड़ी जी ध्यान दे विच रख लैनी है तां इस करके जिहड़ा बाजार निजमत दी गल करदे हां असीं मार्केट नूं रैगूलेट करन दी गल करदे हां तां मार्केट नूं रैगूलेट कीता सी मेरे प्यारे बच्चों तां ओह किहने कीता सी बाजार नूं रैगूलेट करन दा काम है जिहड़ा ओह खिलजी ने कीता सी ये गल तुसीं ध्यान विच रख लिओ ठीक है उस तो बाद आ जाए हाँ मुहम्मद बिन तुगलक नूं जिन्हों असीं की मनदे हां मुहम्मद बिन तुगलक नूं असीं पढ़िया लिखिया मूर्ख मनदे हां पढ़िया लिखिया मूर्ख राजा नूं असीं कहने मुहम्मद तुगलक नूं ठीक है जी उस तो बाद अगली गल करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हुण कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी इन्हें की कीता सी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की नाल ही नाल एक चीज होर कहने असीं गुलाम वंश दा भी संस्थापक सी गुलाम वंश की शुरुआत भी किने की वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की अगला सवाल होर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की किया सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया कुतुबुद्दीन मीनार जिहड़ी कुतुबुद्दीन मीनार जिहड़ी हैगी दिल्ली दे विच वो भी किने बनाई वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी ये मेरे प्यारे बच्चों मुहम्मद गौरी दा गुलाम सी किंदा गुलाम सी मुहम्मद गौरी दा गुलाम सी ये गल्लां जिहड़ियां ने ये तुसीं अपने जहन दे विच अपनी शुरुआत दे विच रखणियां ने ठीक है जी उस तो बाद मैं अगे गल दे विच लैके जाना ठीक है जी तो अगली हैगी आ फजल अबुल फजल किस दे राज विच आया सी आ वेखो रिपीट हो गया आ क्वेश्चन रिपीट हो गया हुण मैं पिछे भी तुहानूं समझा के आया सी अबुल फजल जिहड़ा हैगा है इहदी किताब मैं 2 बार तुहानूं दस चुकिया सी जिहड़ी इहने किताब लिखी सी अकबरी ठीक है वो ये अकबर के दरबार दे विच आया सी ते अकबर के दरबार दे विच 9 असीं की करदे हां 9 रत्नां दे विचों एक एज सी जिहदे विच दूजा भी एक बीरबल जिहड़ा वो प्रमुख सी ते शेरशाह सूरी जिहड़ा हैगा शेरशाह सूरी जिहड़ा हैगा ये मुगल काल दे विच हवाजुल हरा के कुछ समा सूरी वंश भारत विच रहिंदा है जे असीं गल करिए 1540 तो लैके ठीक है जी 1555 तक जिहड़ा राज है वो सूरी वंश दा रहिंदा है तां शेरशाह सूरी जिहड़ा हैगा 1540 दे विच जिहड़ा हवाजुल हरा के सूरी वंश की शुरुआत करदा है ये गल तुसीं समझ लोगे ते बाबर बारे मैं हुणे दसती पहले भी दस चुकिया 1526 दे विच इह की आ मुगल साम्राज्य की शुरुआत करदा मुगलों का पहला राजा सी उस तो बाद मैं अगले सवाल दे विच आउणा आ सवाल नूं थोड़ा जिहा आपां समझण दी कोशिश करदे हां जिहड़ा आ सवाल इहदे विच की आ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरा प्रबंध स्थापित किया हुण जिहड़ी ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ इहने दोहरा प्रबंध स्टार्ट किया तां ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दोहरा प्रबंध आ जिहड़ा मेरे प्यारे बच्चों ਇਹ कदों स्टार्ट किया तां 2-3 चीज़ां ने जिहड़ी बहुत दोहरी शासन प्रणाली आ ये चलाई गई सी बंगाल दे विच कित्थे चलाई गई सी बंगाल दे विच इत्थे वेखो 2-3 चीज़ां ते 1765 दे विच कदों 1765 दे विच किहड़ी इलाहाबाद दी संधि हुई किहड़ी संधि हुई मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद दी संधि हुई इलाहाबाद दी संधि दे विच 1765 विच की होया कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा किने द्वारा लॉर्ड क्लाइव द्वारा किहड़ी संधि चलाई गई
दोहरी शासन प्रणाली चलाई गई। दोहरी शासन प्रणाली मेरे प्यारे बच्चों चलाई गई। ये दो पॉइंट ने जिहड़े ये मोस्टली जिहड़े तुसीं ध्यान दे विच रखणे। तो दोहरी शासन प्रणाली चलाई किने द्वारा गई सी? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। चलाई कदों गई सी? 1765 दे विच। कित्थे चलाई गई सी? बंगाल दे विच चलाई गई सी। इहदा मीनिंग की सी? शासन नूं दो भागां विच वंड दित्ता सी, दीवानी शासन, ठीक है, ते दूजा जिहड़ा सी ओह फौजदारी शासन। तो जिहड़ा फौजदारी शासन सी ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1793 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1793 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ? ਲਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਧ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1856 ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੈਪਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1856 ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 28 ਦਸੰਬਰ 1885। ਕਦੋਂ ਬਣੀ? 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਣੀ ਸੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲਕ ਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਬੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? 28 ਦਸੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਗੋਲਕਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ AO ਹਿਊਮ ਸੀ। AO ਹਿਊਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। AO ਹਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ AO ਹਿਊਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਚਰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਆ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ 1905 ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1919 ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਲਾਲ, ਪਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਪਾਲ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪੌਲ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਲ ਦਾ ਮਿਲਕ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਂ ਆ ਚਾਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਚਾਰ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪੌਲ ਤੇ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਇਹ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਮ ਦਲ। ਹੁਣ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਦਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਮ ਦਲ ਨਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਨਰਮ ਦਲ, ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਰਮ ਦਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਆ ਚਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਐ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੀ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਸੈयद अहमद खां किस शहर ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਰ ਸੈयद अहमद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਮਚੇਗਿਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਿਸ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚਾਹ ਨਾਲ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ।